गुलबर्गा शहर में डॉक्टर फारूक मन्नूर के जन्मदिन के मौके पर सेवा संकल्प दिवस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। डॉक्टर फारूक मन्नूर हमेशा से गरीबों की मदद करने और अपने सोशल एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर्स तो गुलबर्गा में बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक मन्नूर अपने मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जरिए सिर्फ मरीजों के इलाज के लिए नहीं बल्कि कई एक सोशल इश्यूज पर काम करने के लिए मशहूर हैं। 13 मई को डॉक्टर फारूक मन्नूर फैंस क्लब की जानिब से सेवा संकल्प दिवस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें उनकी समाज सेवा और गरीबों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किए जा रहे कामों को सराहा गया है। डॉक्टर फारूक मन्नूर खासकर लड़कियों की तालीम पर खास तवज्जो दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सेवा संकल्प दिवस के दौरान 11 यतीम लड़कियों को 10th के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप दी गई है। 11 गरीब जरूरतमंद औरतों को सिलाई मशीन तकसीम की गई ताकि वो खुद मुख्तार बनकर अपने परिवार को संभाल सकें। और IAS, KPS, PSI और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे 50 स्टूडेंट्स को बुक्स का कंप्लीट सेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 160 गरीब लड़कियों के अकाउंट्स खोले गए हैं, जिसके जरिए डॉक्टर फारूक मन्नूर ने उनके 18 साल के होने तक सालाना माली मदद करने का वादा किया है। इससे पहले भी डॉक्टर फारूक मन्नूर ने 200 लड़कियों का अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाया था और अब तक कुल 360 अकाउंट्स खोले गए हैं और आगे चलकर पूरे 500 लड़कियों को इस स्कीम का हिस्सा बनाकर उनकी माली मदद करने का इरादा किया गया है। सेवा संकल्प दिवस के दौरान गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से चुनिंदा 7 शख्सियत को उनके फील्ड में बेहतर काम करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें इस साल के SSLC टॉपर और PUC टॉपर के अलावा CM से गोल्ड मेडल जीतने वाले पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र भजंत्री, डिजिटल मीडिया से गुलबर्गा हेडलाइंस की CEO वसीम शेख, प्रिंट मीडिया से बाबूराव यड्रामी, गुलबर्गा DHO डॉक्टर शरणप्पा जी और कर्नाटका स्टेट अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए सेलेक्ट होने वाले सन्मय रुद्रप्पा को अवार्ड दिया गया है। इस प्रोग्राम को काफ़ी बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें शहर के कई पॉलिटिकल लीडर, सोशल एक्टिविस्ट और जाने माने शख्सियत शिरकत किए थे और खास चीफ गेस्ट के तौर पर पूज्य गुरु मूर्ति शिव आचार्य जी, मौलाना अल्ताफ पटेल साहब, फादर स्टैनी लोबो, बनते हमारा ज्योति जी, पूज्य श्री नागेश मणिकप्पा जी, MLC तिप्पन्ना कमकनूर, MLA कनीस फातिमा, बाबू मियाँ मन्नूर साहब और दीगर कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद तमाम सियासी, गैर सियासी और रिलीजियस लीडर्स ने डॉक्टर फारूक मन्नूर की खिदमत को सराहते हुए आगे भी इसी तरह गरीबों की मदद करने के लिए गुजारिश की है। और MLC तिप्पन्ना कमकनूर ने खास तौर पर कहा कि डॉक्टर फारूक मन्नूर को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर CN मंजुनाथ की मिसाल देते हुए कहा, जैसे डॉक्टर CN मंजुनाथ ने गरीबों का इलाज करते हुए सोशल वर्क के जरिए लोगों की दुआएं हासिल की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, वैसे ही डॉक्टर फारूक मन्नूर भी अपने हॉस्पिटल के जरिए बेहतर खिदमत कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो गरीबों की मदद और बेहतर तरीके से की जा सकती है। तिप्पन्ना कमकनूर ने अपना पूरा सपोर्ट देते हुए डॉक्टर फारूक मन्नूर को सियासत में आने की दावत दी है। इस प्रोग्राम से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಣ್ಣನವರಂಥವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದೆ. ನಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ದಲಿತರಿರ್ಬೋದು, ಬಡವರಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಾರೂಕ್ ಮನ್ನೂರ್ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಈ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಜಯದೇವ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ
ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ 10,000 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆದಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಫೋನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಣ್ಣೂರು ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತರು ಬರಬೇಕು. ಫಾರೂಕ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂತರು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಡವ್ರದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಶುಭ ಆಗಲಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ. ಈ ಕಾಜೆ ಬಂದಿರೋ ದರ್ಗಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕಲಬುರಗಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮುನ್ಸೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಒಬ್ಬ ನೆಪ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮುಳುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜನಸೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮಣ್ಣೂರವರ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಬರುವಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ರೈತರಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಅವರ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತಂತಾರ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಮಾತುಕತಿದಲ್ಲ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನ ಅವರ ಸೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಸೇವೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾದ ಬಾಬುಮಿಯ ಮಣ್ಣೂರವರು
ಇಂಥ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೂ ಬಾಬುಮಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೆತ್ತು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಸೇವೆ ಅವರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಡೂರವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈಗ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯುವಕರು ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 38 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೂ ಏನಿವತ್ತು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಡೂರವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿನ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೂ ಏನು ಹೊತ್ತ ಯಾರೇ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣವರಿರಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಳಕ ಬಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಯಡ್ರಾಮಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾರು ಶ್ರೀಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದವರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ದೇವರ ಇನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮಣಿಯರವರು ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮಣಿಯವರು. ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣ್ಣೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿದೆ. पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ऐसे नौजवानों को हमारी उम्मत और तमाम आलम इस्लाम की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनकी उम्रों में, इनकी शान व शौकत में, इनके इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए। मैं तकरीबन 3 साल से आपके साथ अक्सर मकामात पे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई दफ़ा हॉस्पिटल गया और कई दफ़ा मैंने देखा कि ख़ासकर जो ग़ुरबा हैं, जो यतीम व मिस्कीन हैं, हर शोबे में, हर मामले में, हर एतबार से आप खिदमत करते हुए नज़र आए। चाहे वो रमज़ान का मौका हो, चाहे वो दीपावली और दशहरा का मौका हो, हर मज़ाहिब में आप खिदमत अंजाम देते रहे। हर मजहब के लोगों के साथ भाईचारगी और उल्फत का पैगाम देते रहे। सबसे हसीन और एक खूबसूरत बात ये नज़र आई, जब भी मैं बैठा आपके पास, अगर कोई गमज़दा आकर कहता, अगर कोई फीस अदा ना करता या किसी भी मसले को लेकर आता, तो आपकी हत्तल इम्कान ये कोशिश रहती कि उस मसले को हल किए और उस मायूस चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए। आपका हमेशा ये नजरिया रहा कि खिदमत खल्क कैसी की जाए। बेशक एक कम उम्र में, जो 38 साल उम्र में, बहुत ही कम अरसे में इस सरजमीन गुलबर्गा पर एक चमकता सितारा है डॉक्टर फारूक मन्नूर साहब। अल्लाह तबारक ताला आपके तमाम दिली मुरादों को पूरा अता फरमाए और आपके खिदमात को दीनी व उखरवी के लिए कामयाबी और कामरानी का जरिया बताए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपको हमेशा हशाश व बशाश रखे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ಇವತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನತೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರಿಗಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೇವಾ ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ, ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮನ್ನೂರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ ನಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈರ್ ಇಂದ ನಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು, ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್, ಮೂರರಿಂದ 4 ಟೈರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ 4 ಟೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕಲ್ತಿ ಹೆಂಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಇರ್ತದ, ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರೇ ಇಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಚ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನೇನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಖೇಣಿ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ, ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣವರಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬಳ್ಕರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಮುಖೇಶ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೊಂದು ಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ, ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಊಟ ಆಗಲಿ, ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತಪ್ಪ. ಅದು ಕಾರಣ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರ. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನದ ಮದ್ವೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಕಾರಣ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನಂದ್ರೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 18 ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನಿಗಾಗಲಿ, ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗಾಗಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನೂ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ HIV ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ವರ್ಷದ ಸತತವಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ HIV ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್. 25% ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. TB ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಜು ಬಾಜುದವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಜಿ ಏನಾದ ಗೋಲಿನೇ ತಗೊಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ TB ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ನಿಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು 500 TB ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ 500 TB ಪೇಷಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾನು 250 ಪೇಷಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗನ್ಸುವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ DHO ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ,
ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಆಗಲಿ, HIV ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಮಣ್ಣೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಏನಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ಸೇ ಈ ಸತಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ ಫಿಮೇಲ್ಸಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಸೊಸೈಟಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಏನಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು HIV ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ತೊಗೊಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳು, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ 10th ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 10 ಹುಡುಗಿಯವರಿಗೆ ನಾವು 10th ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 10,000. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ದಿನ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಸಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಂತಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನೀವು 100 ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ, ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಜಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮನ್ನೂರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಲಿಗೆ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.